നമസ്കാരം, ഡിസ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അലീഷ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഓഫ് സ്റ്റേജ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഡെസ്റ്റ്. അങ്കമാലി ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ നവീകരിച്ച സെമിനാർ ഹാൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സാക്ഷിയായി തൃശൂർ. 2 വർഷത്തെ കലാലയ ജീവിതം. ജിത്തു ബാക്കി വെച്ചത് ഒരുപിടി ഓർമ്മകൾ മാത്രം. പ്രിയ കൂട്ടുകാരന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഓഫ് സ്റ്റേജ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവലിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം എന്നീ 3 ഭാഷകളിലായി ലേഖനം, രചന തുടങ്ങി ഓഫ് സ്റ്റേജ് പരിപാടികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടന്നു. Art Festival officially kicked off on campus with an engaging offset event and essay writing competition. The competition was conducted in a 3 language, English, Hindi and Malayalam, giving students a platform to express their ideas across linguistic boundaries. Students from various departments participated enthusiastically, reflecting the festival spirit of inclusivity and creative expression. The event marked a meaningful beginning of the celebration, setting the tone for a series of artistic and cultural programs. കലാലയ ജീവിതത്തിൽ ഏവർക്കും എന്നും പ്രിയപ്പെട്ട, കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ, വളരെ കുറച്ചു നാളുകൾ കൊണ്ട് മറക്കാനാകാത്ത ഓർമ്മകൾ തന്നവൻ, അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ പ്രിയ കൂട്ടുകാരൻ ജിത്തുവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രണാമം. Our college community comes together in quiet reflection as we remember NP Jittu from BA Animation and Visual Effects 2024 batch. His presence on campus was marked by simplicity, warmth, and a sense of belonging that touched peers and teachers alike. Jittu was known among his teachers and classmates as a sincere student and a dependable friend. In classrooms, corridors, and everyday campus life, he carried himself with respect and kindness, leaving behind memories that we treasure and will remain as a strong imprint of our college life. We pause to acknowledge the space his absence has created and the lasting impressions he leaves behind. The institution, faculty, students, and staffs stands united in paying our deepest condolences to Jittu. We extend our heartfelt support to his family and loved ones. Jittu will continue to be remembered in our hearts with fond memories. സ്കൂൾ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തിവരുന്ന റൈറ്റ് ഓൺ ടൈം ചലഞ്ച് ഡിസംബർ മാസത്തെ വിജയികളായി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ, communication and journalism വിദ്യാർത്ഥികൾ. Here we have planned a lot and worked on it, and we decided to give a particular habit for this entire academic year. And that habit that we initiated was right on time. We actually completed 3 terms of this right on time challenge, and we have given out prizes. The third time, this time the winner is ECG 23 batch. The Right on Time honor for this month has been awarded to the English Literature, Communication and Journalism Department. The School of Professional Development announced the winners as part of its monthly initiative. മാസത്തിലൊരിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് PT പീരീഡ് ഒരുക്കി ഡീപോൾ കോളേജിലെ കായിക അധ്യാപകൻ അനീഷ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിനും മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നടപടി കോളേജ് ആരംഭിച്ചത്. ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്കുള്ള ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് സ്പോർട്സ് അവർ. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് മാസത്തിൽ 1 അവർ സ്പോർട്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻഡോർ ഗെയിംസുകളുണ്ട്, അതോടൊപ്പം ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസ്. The routine of regular academic schedules, the college has introduced a monthly physical training period for the students.
The initiative aims to provide physical fitness, mental well-being, and a healthier campus lifestyle. Conducted once every month, the PT period provides students with an active break from classroom learning, encouraging participation in sports, exercise, and wellness activities. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ ഒരേ സമയം 250-ലധികം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഡീപോൾ കോളേജിലെ നവീകരണം പൂർത്തിയായ സെമിനാർ ഹാൾ. അങ്കമാലി ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ നവീകരിച്ച സെമിനാർ ഹാൾ പ്രവർത്തന സജ്ജമായി. ഏകദേശം 250ഓളം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് ഹാൾ നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള LED സ്ക്രീനും ഏറ്റവും പുതിയ സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും നവീകരിച്ച ഹാളിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നവീകരിച്ച പുതിയ സെമിനാർ ഹാള്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 ആഴ്ച എടുത്തു ഇതിന് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട്. പെയിൻറ്റിങ് മുഴുവൻ മാറ്റി, വാതിലുകളൊക്കെ പുതിയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പിലുള്ള വെച്ചു, പുതിയ ടൈലിങ്, പിന്നെ ചെയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക 98 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പാനൽ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ കാണാനും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ബോർഡ് പോലെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് പാനൽ ബോർഡാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. 98 ഇഞ്ചിൻ്റെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ സെമിനാർ ഹാള് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ സുഖപ്രദമായ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള രീതിയിൽ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിനം. താങ്ക് യു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ HRM ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. കൊടൈക്കനാൽ യാത്രയിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി 2ാം വർഷ PG വിദ്യാർത്ഥികൾ. അറിവിന്റെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ തേടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച ഡീപോൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ HRM ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 2ാം വർഷ PG വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. വ്യവസായശാലകളിലെ പ്രവർത്തന രീതികൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം കൊടൈക്കനാലിലെ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ യാത്ര അവസരമൊരുക്കി. പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രായോഗികമായ അറിവ് നേടാനും സഹപാഠികളോടൊപ്പം സൗഹൃദം പങ്കിടാനും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും. വിദ്യാഭ്യാസവും വിനോദവും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയ ഈ യാത്ര മികച്ചൊരനുഭവമായിരുന്നുവെന്നും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പറഞ്ഞു. ഇനി കലാപൂരങ്ങളുടെ നാളുകളാണ്. 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇനിയുള്ള 5 ദിനങ്ങളിലായി തൃശ്ശൂരിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവം മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഇനി കൗമാരകലയുടെ മഹാപൂരത്തിന്റെ സമയം. 64ാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ആരംഭിച്ചു. ഇനിയുള്ള 5 നാൾ കൗമാര കലാശപൂരം. പ്രധാന വേദിയായി സൂര്യകാന്തിക്ക് മുന്നിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ NASK ഉമേഷ് കൊടി ഉയർത്തി. മന്ത്രി K രാജീവൻ, P ബാലചന്ദ്രൻ MLA എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ കലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ എല്ലാ കലാരൂപങ്ങളും ഒന്നിച്ചവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകത നമുക്കുണ്ടെന്നും ഛിദ്രശക്തികളെ തള്ളിക്കളയാൻ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കഴിയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ ഉദ്ഘാടന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. 14-ന് ആരംഭിച്ച കലോത്സവം 18-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കും. കാലാവസ്ഥാ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. അങ്കമാലിയിൽ ജനുവരി 25 വരെ പൊതുവെ ചൂടും മേഘാവൃതവുമായ കാലാവസ്ഥയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പകൽ സമയങ്ങളിൽ 34 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു ഫോട്ടോ മനോഹരമാക്കാൻ ഫ്രെയിം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ മീഡിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അധ്യാപിക മിഞ്ചു ആന്റണി ഡിസ്നസിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലെ ഫ്രെയിമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിക്കോട്ടെ, DSLR എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രെയിമിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും സബ്ജക്റ്റിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ. ഇതിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഷാർപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാവുന്നതാണ്.